السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دین اسلام اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اس کلموں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے رسول، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، ان مصیبتوں اور تکلیفوں کے بارے میں کوئی سوچتا تک نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کے اندر، اسی مکہ معظمہ کے اندر، کعبہ شریف کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے۔ سب کا الگ الگ خدا تھا، اور لوگ اسی کعبے کے پاس ارد گرد شراب پیا کرتے تھے، ہر ایک گناہ کیا کرتے تھے، اپنی پیدا کی ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عورتوں کو صرف ضرورت کا سامان سمجھا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی عزت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان ساری ظلمتوں کو اور ان سارے ظلموں کو دوستوں ختم کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب جاؤ میرے دین کو قائم کرو، جا کے میرے کلمے کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سب کو ایک جگہ جمع کیا، بلوایا، اور ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں، اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بھی آ کر تم لوگوں پر حملہ کر دے گا اور تم کو قتل کر دے گا، کیا تم ہماری اس بات کا وشواس کرو گے؟ سب نے کہا کہ اے محمد، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ سچے ہیں، اس لیے اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہے جو ہمیں قتل کر دے گا، تو ہم بنا دیکھے تمہاری اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بنا اس لشکر کو دیکھے صرف آپ کی بات پہ وشواس کریں گے کہ ہاں اس پتھر کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح سے آپ بنا دیکھے وہ لشکر ماننے کے لیے تیار ہیں، اسی طریقے سے بغیر دیکھے آپ اللہ کو مان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس دنیا میں، اور اس نے ہمیں رسول بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہزاروں کی نہیں، ویسے ہی لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ سچی بات کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہے، سچا انسان کسی کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سچی بات کہی، ویسے ہی لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، سب بھڑک گئے، یہاں تک کہ لوگ پتھر تک اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مار دیا۔ دوستوں، بات یہیں پہ نہیں رکی، طرح طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے لوگوں کو تو لوگ جو ہے شور مچانا شروع کر دیتے تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کسی کو نہ سنائی دے، قرآن کی آیتوں کسی کو نہ سنائی دیں، اور شور و گل برپا کر دیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب طائف میں گئے دین کی دعوت دینے کے لیے تو سب لوگوں نے گالیاں دیں اور بہت بے عزتی کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر پتھروں سے ان پر حملہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک خون سے لت پت ہو گیا تھا، خون، یہ سمجھ لیجئے کہ خون سے ان کے پورے جوتیوں کے اندر سب خون بھر گیا تھا۔ پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو میرے دوستوں، بات یہیں پہ نہیں رکی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ ان کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، لیکن نبی نے دین کی دعوت کو بند نہیں کیا، کلمے کی دعوت کو بند نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو بند نہیں کیا،
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊँट की गंदी सड़ी हुई ओझड़ियाँ डाली गईं जिसकी बदबू से दिमाग सन्नाटे में आ जाए, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत को बंद नहीं किया। ये सब किसकी खातिर सह रहे थे, किसकी खातिर मुसीबतें उठा रहे थे? हम लोगों की खातिर, ताकि हम तक ये दीन फैल जाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांत मुबारक तक शहीद करवा दिए, यहाँ तक कि भूख की वजह से उनको अपने पेट पे पत्थर बांधना पड़ा। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे खड़े हो गए। जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या तकलीफ़ है? आप तो हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन आज आप बैठ कर क्यों पढ़ रहे हैं? फिर अबू बकर के सवाल पर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तो अबू बकर की चीखें निकल गईं। वो जवाब ये था कि ऐ अबू बकर, भूख ने इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हमारे आका किसकी खातिर भूख बर्दाश्त करते थे, किसकी खातिर इतनी तकलीफ़ें उठाते थे? सिर्फ हम लोगों की खातिर, ताकि हमारी उम्मत तक ये दीन पहुंच जाए। और आज मुसलमान को दुनिया की सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता कि किस तरीके से दीन फैलाया। आज तबलीगी जमात गली गली और चारों तरफ जा रही है, वो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर है। जिस तरह से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते में तकलीफ़ें, मुसीबतें और गालियां बर्दाश्त करते थे, आज भी तबलीगी जमात वाले इसी तरीके से मुसीबतें उठाते हैं और गालियां बर्दाश्त करते हैं। लोग उनके ऊपर गलत सलत इल्ज़ाम लगाते हैं, काफिर तो लगाते ही हैं, मुसलमान भी लगाते हैं। ऐसे माहौल में ना तो अपना ही कोई अपना है और ना ही कोई गैर भी अपना है। जो लोग तबलीगी जमात के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको ही अपने दीन की मेहनत अता फरमाता है, सबको नहीं। ये जिसकी किस्मत में होगा वही उसी के हिस्से में आएगा, क्योंकि ये सबसे ऊंचा काम है, इतना बड़ा काम है जो नबियों वाला काम है। इसलिए अल्लाह ताला उन सारे लोगों में से चुनता है, जिसको सबसे बेहतर समझता है उसको अल्लाह ताला इस काम को अता फरमाता है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए ऐसा ईमान होना चाहिए, ऊंचे दर्जे का ईमान होना चाहिए, तभी इंसान अल्लाह के रास्ते में सब कुछ छोड़कर निकल पाएगा। अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए ऐसे ईमान की जरूरत है जो बीवी भी भुला दे, बच्चे भी भुला दे, दुकान भी भुला दे, मकान भी भुला दे, इज्जत भी भुला दे, शोहरत भी भुला दे। बार बार वो अल्लाह के रास्ते में निकल कर कहे कि अल्लाह, तेरा नबी भी इसी रास्ते में आकर जख्मी हुआ था और मुसीबतें उठाई थी, हम भी इसी रास्ते में निकलकर तकलीफें, मुसीबतें उठाने के लिए तैयार हैं और अपने जिस्म पे जख्म खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ईमान की जरूरत है, अगर हो किसी के पास तभी वो निकल सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये वो ऐसा ईमान होता है तभी इंसान अल्लाह के रास्ते में निकल पाता है। एक दिन भी कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता, लेकिन अल्लाह के लिए लोग महीनों अपने घरों को छोड़ देते हैं, अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं। इसके लिए ईमान होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही बेटा था, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुंह बोला बेटा था, बहुत मोहब्बत करते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे। उसका नाम कुरान में भी आया है, ज़ैद बिन हारिसा का नाम कुरान के अंदर भी आया है।
इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि रात में उठकर अपने बेटे के पास आते थे, उसका माथा चूमते थे, उसको अपने सीने से लगाते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, फिर भी उनको अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए एक बार नहीं 7-7 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भेजा। और जब वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुना रहे हैं कि देखो, हमारा जैद बिन हारिसा शहीद हो गया है और वो जन्नत में दौड़ते हुए जा रहा है।